Hello everyone, welcome to this video. This is the presentation arranged by Flora English tutorial. Here I am Bikash Sarkar with you. Let's enjoy a session on grammatical term. Today's target point would be conditional sentences, episode 3. In this episode 3, we will learn the uses and application of second conditional and third conditional. Learning outcomes, that means what are we going to learn today? আমরা এখন কি শিখতে যাইতেছি? Classification of conditional sentences. Conditional sentences শ্রেণীবিভাগ. Number 2, analysis of second conditional and third conditional with many examples. Second conditional এবং third conditional analysis করব বহু example দ্বারা. Dear viewers, this is a presentation where we will learn how to frame thousands of sentences or the technique of framing thousands of sentences by using second conditional and third conditional. This is a vitally important class for learning English. ক্লাসটি ইংরেজি শেখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ. Keep watching until the end for some extraordinary information about this topic of grammar. গ্রামারের এই টপিকটির উপর কিছু অসাধারণ তথ্য পাওয়ার জন্য এই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন. So let's enjoy. Classification of conditionals. Conditionals এর শ্রেণীবিভাগ. There are 5 kinds of conditional sentences along with an additional conditional. একটা অতিরিক্ত conditional সহ মোট 5টি conditional sentence রয়েছে. Let's see the diagram. Here is a diagram. At the middle of this diagram, we are getting the title conditionals. This conditional is of 5 categories along with an extra conditional. Number 1, zero conditional. Number 2, first conditional. Number 3, second conditional. Number 4, third conditional. And number 5, mixed conditional. This number 5, that means mixed conditional, is an extra conditional. Classification of conditional sentences in a different angle. The conditional sentence describes a situation that may be real or unreal. Conditional sentence একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দেয় যেটি বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক. Based on this aspect, এই অবয়বের উপর ভিত্তি করে conditional sentences may be divided into 2 categories. Conditional sentence কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়. Such as number 1, real conditional. Number 2, unreal conditional. Okay, let's see the chart. Conditionals. Here is the chart. The first one, real conditional. This real conditional is of 2 kinds. Number 1, zero conditional. Number 2, first conditional. Now the next one, unreal conditional. This unreal conditional is again of 2 kinds. Number 1, second conditional. Number 2, third conditional. And out of this real conditional and unreal conditional, there is an extra conditional, and that one is called mixed conditional. This one is called mixed conditional. Now we will learn in detail about unreal conditional. In our previous 2 classes, we learned about real conditional, that means number 1, zero conditional, and number 2, first conditional. These 2 conditionals is discussed in our previous 2 classes. Today we are going to discuss in detail about unreal conditional. This unreal conditional is of 2 kinds, second conditional and third conditional. We discussed first conditional in detail in the last class, class number 35. You may review it again. But today we will learn second conditional and third conditional in details in this class. কিন্তু আজকে আমরা second conditional এবং third conditional বিশদভাবে শিখব এই ক্লাসে. Second conditional, or it is also titled conditional type 2. এই second conditional কখনো এটাকে এরকম টাইটেল দেওয়া হয়, conditional type 2. Second conditional refers the situation that are unreal and hypothetical in present and near future, even in past, immediate past and near future. Second conditional একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দেয় যেটি হবে unreal, অবাস্তবিক, and hypothetical, impossible to happen. Hypothetical means impossible to happen, almost impossible to happen. So second conditional এমন একটি পরিস্থিতির বর্ণনা দেবে যেটি হবে unreal, অবাস্তবিক, অথবা hypothetical, সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব কোনো কিছু ঘটা, এবং সেটি immediate past, present, even near future ঘটনা হতে পারে.
Okay, let's see the structure number 1. That means by following this structure we will frame sentence. Here is the structure: if plus past indefinite plus subject would, could or might plus verb v1, that means present form of verb plus extension. This is the structural pattern. If plus past indefinite or past simple plus this one is the principal clause, and this principal clause is to be set up in this way: subject plus would, could or might, any one of this modal auxiliary verb, then verb basic form or present form plus extension. In this way we will set up the principal clause. Okay, let's see. This is subordinate clause of condition. এই if clause টি আছে subordinate clause of condition plus this one principal clause of result. Principal clause of result এটাই আছে main clause বা principal clause, এটা দ্বারা result বোঝাবে। আর এই subordinate clause যেটি if clause এটি দ্বারা condition, অর্থাৎ if clause যেটি এটি subordinate clause এটি দ্বারা condition বোঝাবে, আর অপর clauseটি আছে main clause এটি দ্বারা result বোঝাবে। Okay, next one, second conditional. Now the reversal structure, that means structure number 2. Here principal clause of result plus subordinate clause of condition. এখানে principal clause of result plus subordinate clause of condition. Dear viewers, reversal structure আছে উল্টো গঠন, মানে আমরা আগের স্ট্রাকচারটাকে এখানে উল্টিয়ে নিয়েছি। একটু দেখি আমরা সেটা কিভাবে। তার মানে এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ অফ রেজাল্ট এটি আগে প্লাস সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ কন্ডিশন এটি পরে। এখানে আমরা দেখছি এটা আছে প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবজেক্ট বসবে উড, কুড অর মাইট, যে কোনো একটি বসবে প্লাস ভার্ব বেসিক ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। এটা আছে প্রিন্সিপাল ক্লজ অফ রেজাল্ট প্লাস ইফ বসবে, এরপরে পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স বসবে। Dear viewers, notable fact is that in the principal clause we have to apply would, could or might. Generally we can apply would, but if we notice the sentence is denoting something capacity, in that case we will apply could. যদি সামর্থ্য বোঝায় তাহলে আমরা could বসাবো, আর যদি সম্ভাবনা বা পসিবিলিটি বোঝায় তাহলে might বসাবো। তাহলে যে কোনো একটি মডাল অক্সিলারি ভার্ব বসানোর আমাদের স্বাধীনতা রয়েছে। সাবজেক্ট would, could or might প্লাস ভার্ব বেসিক ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন, এটা হবে প্রিন্সিপাল ক্লজ, এবং এই প্রিন্সিপাল ক্লজটা দ্বারা রেজাল্ট বোঝাবে। আর ইফ ক্লজ যেটা এটি হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এবং এই ক্লজটি দ্বারা কন্ডিশন বোঝাবে। আর ইফ ক্লজটির সাথে পাস্ট সিম্পল বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকবে। ওকে, নাও বেসড অন দিস টু স্ট্রাকচার নাও উই উইল ফ্রেম মেনি সেন্টেন্সেস আন্ডার সেকেন্ড কন্ডিশনাল। সেকেন্ড কন্ডিশনাল অফ আনরিয়েল সিচুয়েশন, সেকেন্ড কন্ডিশনাল যেটি দ্বারা অবাস্তব পরিস্থিতি বোঝাবে। The first example, if I got the first prize in the race, I would arrange a party. আমি যদি প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ পেতাম, I would arrange a party, তাহলে আমি একটা পার্টির আয়োজন করতাম। Dear viewers, this is unreal fact or situation. যদি পেতাম তার মানে পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ এই সাবজেক্ট আই হয়তো বা পায়নি ফার্স্ট প্রাইজ, তাই সে পার্টিও অ্যারেঞ্জ করেনি, অর্থাৎ ঘটনাটি অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং এটি আর এখন বাস্তব হওয়া সম্ভব না। এখানে আমরা দেখছি ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্ব বেসিক ফর্ম। তার মানে এখানে আমরা স্ট্রাকচারাল প্যাটার্নটি সাজিয়েছি ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট প্লাস প্রিন্সিপাল ক্লজটি কিভাবে সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্ব বেসিক ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। অ্যানাদার এক্সাম্পল, হোয়েন লিন্ডা ওয়াজ দেয়ার আই কুড মিট হার। যখন লিন্ডা সেখানে ছিল তখন আমি তার সাথে দেখা করতে পারতাম। এখানে এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি আমরা ইফ অথবা হোয়েন যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করতে পারবো। দিস ইজ আনডাউটলি এ নোটেবল ফ্যাক্ট। কন্ডিশনাল সেন্টেন্সেসের ক্ষেত্রে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি ইফ অথবা হোয়েন দিয়ে শুরু করা যায়। তা আমরা প্রথমটি ইফ দিয়ে শুরু করেছি এবং দ্বিতীয়টি আমরা হোয়েন দিয়ে শুরু করছি। ইফ অথবা হোয়েন দিয়ে শুরু করতে পারবো। এই দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি আমরা হোয়েন দিয়ে শুরু করেছি। হোয়েন প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট প্লাস সেকেন্ড ক্লজটি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটি এখানে সাবজেক্ট কুড বসে ভার্ব বেসিক ফর্ম। লিন্ডা যখন এখানে ছিল তখন আমি তার সাথে দেখা করতে পারতাম। তার মানে দেখা করাটা হয়নি, কাজটি অতীত হয়ে গেছে, তাই এটা এখন আর সম্ভব না, আনরিয়েল সিচুয়েশন। নেক্সট ওয়ান, ইউ মাইট গেট এ গুড জব ইফ ইউ স্টাডিড ওয়েল ইন ইউর স্টুডেন্ট লাইফ। তুমি যদি তোমার ছাত্র জীবনে ভালোভাবে লেখাপড়া করতে তাহলে একটি ভালো চাকরি পেতে পারতে। এটি এখানে দুইটি বিষয়, ঘটনাটি অতীত হয়ে গেছে, এখন আর এটি সম্ভব নয়, অর্থাৎ এটি আনরিয়েল সিচুয়েশন। তবে এখানে ইম্পর্টেন্ট একটি ফ্যাক্ট আছে, এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজটি শুরুতে এসেছে, এরপরে ইফ, তারপরে
পাস্ট সিম্পল, অর্থাৎ এইখানে প্রিন্সিপাল ক্লজটি শুরুতে এসেছে এবং পরবর্তীতে এসেছে ইফ ক্লজটি বা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি। এক্ষেত্রে যখন ইফ মাঝে বসছে তখন আর আমাদের কোনো কোমার দরকার হয়নি। আর আগের দুইটা এক্সাম্পলে আমরা দেখছি প্রথম ক্লজটি শেষে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শেষে কোমা ছিল, এটারও কোমা ছিল, এটাতেও কোমা ছিল। অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি যখন প্রথমে থাকবে তাহলে একটা কোমা বসাতে হবে, তারপরে প্রিন্সিপাল ক্লজ। আর যদি প্রিন্সিপাল ক্লজটি শুরুতে আসে তাহলে ইফ মাঝে বসে, সেক্ষেত্রে কোনো কোমার দরকার হয় না। নেক্সট ওয়ান, ডেভিড কুড এস্টাবলিশ এ হসপিটাল ইফ অর হোয়েন হি হ্যাড ভাস্ট ওয়েলথ। ডেভিড একটা হসপিটাল স্থাপন করতে পারত যদি তার প্রচুর সম্পত্তি থাকতো। এই ঘটনাটিও আনরিয়েল ফ্যাক্ট, কারণ তার সম্পত্তি ছিল না, সে কারণে সে হয়তো হসপিটাল স্থাপন করেছিল না। শেষের দুইটা সেন্টেন্সই রিভার্সাল স্ট্রাকচার প্রয়োগ করে আমরা এখানে সেট আপ করছি এবং এখানে দুইটাতেই দেখছি প্রিন্সিপাল ক্লজ শুরুতে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শেষে আছে। সেকেন্ড কন্ডিশনাল অফ হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন, অর্থাৎ সেকেন্ড কন্ডিশনাল সেই সিচুয়েশনকে বোঝাবে যেটি অলমোস্ট ইম্পসিবল টু হ্যাপেন। ওকে, লেটস সি। আনরিয়েল ফ্যাক্ট, অর্থাৎ অবাস্তব ঘটনা থাকবে, ইম্পসিবল টু হ্যাপেন, সেটি ঘটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, সেই জিনিসটাকেই আমরা বলছি হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন। অর্থাৎ সেকেন্ড কন্ডিশনাল হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশনটাকে বোঝাবে। ওকে, এক্সাম্পল, ইফ আই ওয়ার এ বার্ড আই উড ফ্লাই টু লন্ডন। আমি যদি পাখি হতাম তাহলে লন্ডনে উড়ে যেতাম। এই সাবজেক্ট আই, হিউম্যান বিং, এটি কখনোই পাখি হতে পারবে না, তাই এখানে আনরিয়েল ফ্যাক্ট। দিস ফ্যাক্ট ইজ 100% ইম্পসিবল টু বি হ্যাপেন। এই ঘটনাটি কোনোভাবেই ঘটা সম্ভব না, অর্থাৎ আনরিয়েল ফ্যাক্ট সার্টেনলি, এবং এটি নিশ্চয়ই সেকেন্ড কন্ডিশনালে করা হয়েছে ইফ প্লাস পাস্ট টেন্স প্লাস এই অংশটি আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজ, এখানে সাবজেক্ট উড বসছে, ভার্ব বেসিক ফর্ম এক্সটেনশন বসছে। সুতরাং আমরা এখানে দেখছি যেখানে আয়ের পরে সাবজেক্টে ওয়ার বসেছে আনরিয়েল ফ্যাক্ট, সেজন্য এখানে টু বিটি সর্বদাই ওয়ার হবে। নেক্সট স্লাইড। ইফ লোপা হ্যাড দ্য ক্যাপাসিটি শি কুড মেক দ্য ওয়ার্ল্ড এ গ্লোবাল ভিলেজ ওভারনাইট। লোপার যদি সামর্থ্য থাকতো তাহলে সে পৃথিবীটাকে একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত করতো রাতারাতি। এখানে আনরিয়েল ফ্যাক্ট, আসলে লোপার এই সামর্থ্য হয়তো নেই, কিন্তু এটি ইফ দ্বারা শুরু করা হয়েছে, ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট, আর পরে ক্লোজটি প্রিন্সিপাল ক্লোজ, সাবজেক্ট কুড প্লাস ভার্ব বেস ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্ন মেনে এখানে এটা দেওয়া হয়েছে। এখানে আনরিয়েল ফ্যাক্ট এবং ইট ইজ অলমোস্ট 100% ইম্পসিবল টু হ্যাপেন। নেক্সট এক্সাম্পল, when or if I were a king I might help the poor. Dear viewers, you know that subordinate clause may be started with either if or when. Subordinate clause টি if বা when দিয়ে শুরু হতে পারে, আমরা এখানে if বা when যে কোনো একটি প্রয়োগ করতে পারবো। if I were a king or when I were a king, আমি যদি রাজা হতাম I might help the poor, আমি দরিদ্রদেরকে সহায়তা করতে পারতাম। আসলে আমি রাজা হয়েছিলাম না এবং সহায়তা করেছিলাম না, এই অর্থে এটাকে বলা হয়েছে হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন, অর্থাৎ এটি অসম্ভব ঘটনা। Next one, here is a note, irrespective of subject, to be verb would be where as the fact is untrue. Subject যে কোনো সাবজেক্ট ভেদেই, অর্থাৎ সাবজেক্ট যে কোনো নাম্বার পার্সনই হোক না কেন, টু বি ভার্বটি ওয়ার হবে। এই স্লাইডে আমরা দেখব টু বি ভার্বটি ওয়ার হবে এই জন্য যে ওই ফ্যাক্টটি, অর্থাৎ সেন্টেন্সের যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে সেটি অবাস্তব এবং সেটি ঘটা সম্ভব নয়, এরকম ক্ষেত্রে টু বি ভার্বটি ওয়ার হবে, টু বি ভার্বটি ওয়ার হবে। মোর এক্সাম্পলস, Queen Elizabeth would invite you to visit her palace if she were your friend. Queen Elizabeth যদি তোমার বন্ধু হতো তাহলে সে তার রাজপ্রাসাদে তোমাকে নিমন্ত্রণ করত। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে ইফ ক্লজটি মানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি পরে আছে এবং প্রিন্সিপাল ক্লজটি শুরুতে আছে এবং প্রিন্সিপাল ক্লজটি সাবজেক্ট, অর্থাৎ এটা রিভার্সাল স্ট্রাকচার প্রয়োগ করে এই সেন্টেন্সটি গঠন করেছি। এখানে প্রথমেই প্রিন্সিপাল ক্লজ প্লাস ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট, এখানে রিভার্সাল স্ট্রাকচার প্রয়োগ করা হয়েছে। এখানে কিন্তু টু বিটি ওয়ার, হাইপোথেটিক্যাল সিচুয়েশন। লেটস চেঞ্জ প্রিন্সিপাল ক্লজ ইনটু ইন্টারোগেটিভ অর নেগেটিভ। এখন আমরা প্রিন্সিপাল ক্লজটিকে ইন্টারোগেটিভ অর নেগেটিভ করতে পারবো। হোয়াট উড ইউ ডু ইফ ইউ আর এ লিডার? তুমি কি করতে যদি তুমি একজন লিডার হতে? এখানে আমরা দেখছি সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট, এটা ঠিক আছে, কিন্তু প্রিন্সিপাল ক্লজটিকে আমরা ইন্টারোগেটিভ ফরম্যাটে নিয়ে আসছি, অর্থাৎ এই ক্লজটিকে আমরা ইন্টারোগেটিভ ফরম্যাটে নিয়ে আসছি। হোয়াট উড ইউ ডু, এর আগে আমরা সাবজেক্ট প্লাস উড প্লাস ভার্ব বেস ফর্ম বসিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে উডটি সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসছে এবং তার আগে হোয়াট বসিয়েছি।
এখানে আমরা ইন্টারোগেটিভ ফরম্যাটে নিই। তুমি কি করতে যদি তুমি একজন লিডার হতে? আসলে তুমি লিডার হওনি, এটা আনট্রু ফ্যাক্ট। তুমি যদি হতে, অতীতে যদি হতে তাহলে কি করতে, এটা জানতে চাওয়া হয়েছে, সেই জন্য এটা আনট্রু ফ্যাক্ট। অ্যানাদার ওয়ান, I won't or I would not insult him if I were you. আমি যদি তুমি হতাম তাহলে তাকে অপমান করতাম না। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এখানে আমরা এই ক্লজটিকে অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটিকে আমরা এখানে নেগেটিভ করেছি। আর ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট এটি ছিল সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। এখানে ইফ প্লাস পাস্ট ইনডিফিনাইট এটা ঠিকই আছে, শুধু প্রিন্সিপাল ক্লজটিকে আমরা নেগেটিভ করছি। আর নোটেবল ফ্যাক্ট, এই উড নটটিকে আমরা কন্ট্রাক্ট ফর্মে লিখছি, একটু এটা বসানো যাবে, এটা করতে হবে। সুতরাং আমরা দেখছি যে প্রিন্সিপাল ক্লজটিকে আমরা ইন্টারোগেটিভ অথবা নেগেটিভ করতে পারি, তবে কখনো ইচ্ছা করলে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিকেও নেগেটিভ করা যাবে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট আছে, টু বি ভার্বটি কিন্তু ওয়্যার, যেহেতু এই আই কখনোই ইউ হতে পারবে না, এটি আনট্রু ফ্যাক্ট বা আনট্রু বা ইমাজিনারি ফ্যাক্ট, এই জন্য টু বিটি এখানে সর্বদাই ওয়্যার বসবে। নাও থার্ড কন্ডিশনাল অর কন্ডিশনাল টাইপ 3। থার্ড কন্ডিশনালকেই কখনো কখনো কন্ডিশনাল টাইপ 3 বলা হয়। এখন আমরা কন্ডিশনাল টাইপ 3 এটা শিখব। থার্ড কন্ডিশনাল রেফার্স দ্য সিচুয়েশন দ্যাট আর আনরিয়েল ইন দ্য পাস্ট। থার্ড কন্ডিশনাল ওই পরিস্থিতিকে বোঝাবে যা অবাস্তবিক এবং যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ অতীতকালের। স্ট্রাকচার 1, দ্যাট মিনস বেসড অন দিস স্ট্রাকচার উই উইল ফ্রেম সেন্টেন্সেস আন্ডার থার্ড কন্ডিশনাল। Yes, this is the structure if plus past perfect plus subject plus would, could or might, any one of this modal auxiliary verb plus have plus v3 plus extension. Dear viewers, এখানে আমরা সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি if plus past perfect tense ব্যবহার করব, আর মেইন ক্লজটি যেটি সেটা সাবজেক্ট বসবে, would, could, might যে কোনো একটি মডাল অক্সিলারি ভার্ব বসবে, এরপরে হ্যাভ বসবে, হ্যাভ বসলে ভার্বটি v3 মানে পাস্ট পার্টিসিপল হয়ে যাবে প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্ন অনুসারে। ওকে, লেটস সি। ইফ ক্লজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ কন্ডিশন, অর্থাৎ এই ইফ ক্লজটি আছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ কন্ডিশন, এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি দ্বারা কন্ডিশন বোঝাবে, প্লাস প্রিন্সিপাল ক্লজ অফ রেজাল্ট, এই প্রিন্সিপাল ক্লজ যেটি দ্বারা অর্থাৎ ওই কন্ডিশনটির ফলাফল বোঝাবে প্রিন্সিপাল ক্লজে। তাহলে আমরা দেখছি ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস সাবজেক্ট উড, কুড, মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস v3 প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্ন অনুসারে আমরা সেন্টেন্স ফ্রেম করব। এবার আমরা একটু দেখি রিভার্সাল স্ট্রাকচার। নাও কন্ডিশনাল 3, হিয়ার ইজ দ্য রিভার্সাল স্ট্রাকচার, অর্থাৎ উল্টো গঠন যেটা, আমরা ওই স্ট্রাকচারটাকে একটু উল্টিয়ে লিখতে পারি। লেটস সি। সাবজেক্ট উড, কুড, মাইট প্লাস হ্যাভ প্লাস v3 প্লাস এক্সটেনশন, আমরা এটা প্রিন্সিপাল ক্লজটি আগে নিছি, এবার প্লাস ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, অর্থাৎ এইখানে আগের স্ট্রাকচার যেটা ছিল সেটাকে উল্টিয়ে নিয়েছি। প্রিন্সিপাল ক্লজটি শুরুতে প্লাস ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট, অর্থাৎ ইফ ক্লজটি অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি পরে, প্রিন্সিপাল ক্লজটি শুরুতে। নেক্সট ওয়ান, প্রিন্সিপাল ক্লজ অফ রেজাল্ট, শুরুতেই প্রিন্সিপাল ক্লজ অফ রেজাল্ট প্লাস সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অফ কন্ডিশন। ওকে, লেটস মেক সেন্টেন্সেস ইউজিং দিস টু স্ট্রাকচার। এই দুইটি স্ট্রাকচারস ব্যবহার করে নাও উই উইল ফ্রেম সেন্টেন্সেস আন্ডার থার্ড কন্ডিশনাল। থার্ড কন্ডিশনালের আন্ডারে এই দুই ধরনের স্ট্রাকচার ব্যবহার করে আমরা এখন সেন্টেন্স তৈরি করব। থার্ড কন্ডিশনাল অফ আনরিয়েল সিচুয়েশন, অর্থাৎ থার্ড কন্ডিশনাল যেটি দ্বারা আনরিয়েল বা অবাস্তবিক পরিস্থিতি বোঝাবে। এক্সাম্পল, ফার্স্ট এক্সাম্পল, ইফ লুসি হ্যাড ডান ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, শি মাইট হ্যাভ গট এ প্লাস। লুসি যদি পরীক্ষায় ভালো করতে পারত তাহলে সে এ প্লাস পেত। ডিয়ার ভিউয়ার, দিস ইজ আনরিয়েল সিচুয়েশন। ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট আর কন্ডিশনাল অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটি সাবজেক্ট প্লাস মাইট হ্যাভ, সম্ভাবনা বুঝিয়েছে তাই মাইট হ্যাভ প্লাস v3 প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্নে আমরা বসিয়েছি। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ অর হোয়েন, হ্যাঁ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি আমরা ইফ অথবা হোয়েন যে কোনো একটা দিয়ে শুরু করতে পারি। ইফ অর হোয়েন ইউ হ্যাড বিন অ্যান অ্যাক্টর, তুমি যদি একজন অ্যাক্টর হতে, ইউ উড হ্যাভ আর্নড এ লট অফ মানি, তুমি প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারতে। আসলে তুমি অ্যাক্টর ছিলে না তাই প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারো নাই অতীতে, অতীতকালের ঘটনা, এবং যেটি তুমি ছিলে না, হ্যাভ বিন, এখানে বি ভার্বটাকে v3 করা হয়েছে, সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস v3। এই প্যাটার্নটিতে আমরা দেখছি যে অতীতের ঘটনা যেটি আনট্রু অ্যাট প্রেজেন্ট, বর্তমানে এটি আর সত্য হওয়া সম্ভব নয়। ইফ ইউ হ্যাড প্লেড ওয়েল ইউ কুড হ্যাভ ওন দ্য ফার্স্ট প্রাইজ, তুমি যদি ভালো খেলতে তাহলে
ফার্স্ট প্রাইজ পেতে পারতে, সামর্থ্যর বিষয় রয়েছে তাই আমরা কুড বসিয়েছি। ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট, এখানে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি, এরপরে প্রিন্সিপাল ক্লজটি সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ, কুড হ্যাভ বা মাইট হ্যাভ যে কোনো একটি প্লাস V3 প্লাস এক্সটেনশন, এই প্যাটার্নে আমরা সাজিয়েছি। আই উড হ্যাভ কনসাল্টেড উইথ দ্য ডক্টর হোয়েন I had had any health hazard. Dear viewers, this is a sentence based on reversal structure. এই সেন্টেন্সটি রিভার্সাল স্ট্রাকচার প্রয়োগ করে করা হয়েছে। প্রথমেই প্রিন্সিপাল ক্লজ, এরপরে ইফ, তারপরে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটি বা ইফ ক্লজটি শেষে বসিয়েছি, প্রিন্সিপাল ক্লজটি শুরুতে বসিয়েছি। আই উড হ্যাভ কনসাল্টেড উইথ এ ডক্টর, আমি একজন ডক্টরের সাথে আলোচনা করতে পারতাম। ইফ আই হ্যাড হ্যাড এনি হেলথ হ্যাজার্ড, আমার যদি কোনো স্বাস্থ্যের সমস্যা থাকতো। এখানে হেডটা অক্সিলারি ভার্ব আর এই হেডটা হচ্ছে V3, এটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। লেটস চেঞ্জ দ্য ক্লজেস ইনটু ইন্টারোগেটিভ অবলিক নেগেটিভ। এখন আমরা ক্লজগুলোকে ইন্টারোগেটিভে অথবা নেগেটিভে কনভার্ট করব। ফার্স্ট এক্সাম্পল, হোয়াট উড ইউ হ্যাভ ডান ইফ ইউ হ্যাড নট গট এনি জব। তুমি কি করতে যদি তুমি কোনো চাকরি না পেতে। এটা অতীতের ঘটনা, এখানেও কিন্তু আনট্রু ফ্যাক্ট, কিন্তু নোটেবল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ইজ দ্যাট দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ ইন্টারোগেটিভ ইন সেন্স অ্যান্ড সেকেন্ড সেন্টেন্স সাবঅর্ডিনেট ক্লজটিও আমরা নেগেটিভ করেছি। প্রথম ক্লজটি অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লজটিকে আমরা ইন্টারোগেটিভে কনভার্ট করে নিয়েছি এবং সেকেন্ড ক্লজটিকে আমরা ভেতরে নেগেটিভ নট বসিয়েছি। হোয়াট উড ইউ হ্যাভ ডান ইফ ইউ হ্যাড নট গট এনি জব। তুমি কি করতে যদি তুমি কোনো চাকরি না পেতে, অতীতের ঘটনা, আনট্রু ফ্যাক্ট। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ দ্য গার্ল হ্যাড প্রপোজড ইউ হাউ উড ইউ হ্যাভ রিয়াক্টেড। যদি মেয়েটি তোমাকে প্রপোজ করত তাহলে তুমি কিভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, দিস ইজ এ রোমান্টিক সেন্টেন্স। এখানে ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স এবং এটি ইফ ক্লজ, আর এই সেন্টেন্সটিকে ইন্টারোগেটিভে কনভার্ট করা হয়েছে। অ্যানাদার এক্সাম্পল, ইফ ইউ হ্যাড ইটেন ব্যালান্স ডায়েট ইউ মাইট হ্যাভ বিন হেলদি। তুমি যদি ব্যালান্স ডায়েট বা সুষম খাদ্য খেতে তাহলে তুমি স্বাস্থ্যবান হতে পারতে। অতীতের ঘটনা, আনট্রু ফ্যাক্ট। অতীতে তুমি সুষম খাবার খেলে তুমি স্বাস্থ্যবান হতে পারতে, অতীতের ঘটনা, আনট্রু ফ্যাক্ট। অর্থাৎ ইফ প্লাস পাস্ট পারফেক্ট বসিয়েছি আর সেকেন্ড ক্লোজটি মাইট হ্যাভ সম্ভাবনা বিষয় ছিল, সে কারণে মাইট হ্যাভ প্লাস বি ভার্বকে V3 করেছি, এখানে বি ভার্বকে V3 করেছি। ইফ ইউ হ্যাড ইটেন ব্যালান্স ডায়েট ইউ মাইট হ্যাভ বিন হেলদি। These are the uses and application of second conditional and third conditional. I hope all of you have realized the fact properly. Make 5 plus 5 equal to 10 sentences using second and third conditional. Second এবং third conditional ব্যবহার করে পাঁচটা আলাদা করে 10টি সেন্টেন্স তৈরি করো। If you have any problem, comment in the comment box. যদি কোনো সমস্যা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, I will answer there. Next classes would be on mixed conditional, class number 37. আমাদের পরবর্তী ক্লাসটি হবে mixed conditional নিয়ে, যেটি 37 নম্বর ক্লাস হবে। Enjoy the class for the continuation of learning something extra about conditional sentences. Conditional sentences সম্পর্কে কিছু এক্সট্রা তথ্য জানবার জন্য পরবর্তী ক্লাসটি উপভোগ করো। Stay connected with Flora English tutorial. This is all for today. Wishing you all the best. Goodbye.